తెలియజేసుకుంటున్నాను. Let me come to the point straight. The main intention or the main reason ఈ మీటింగ్ పిలిపించినందుకు రీజన్ ఏంటంటే I'll come straight to the point. అల్లు అర్జున్ గారు మన రాష్ట్రానికి నాట్ ఓన్లీ ఫర్ తెలంగాణ, హీ మైట్ బీ అన్ ఆర్టిస్ట్ ఫ్రమ్ ది తెలుగు ఇండస్ట్రీ, బట్ ఇప్పుడు ఆల్ ఓవర్ ఇండియాకి he's one of the iconic stars. He is definitely an icon. He has made his imprint through his hard work and dedication. ఆయన్ని వినిపిస్తుందా? పోయింది సార్, కొంచెం రివర్బ్ తక్కువ చేయండి. అలాంటి ఒక నేషనల్ ప్రైడ్ అని చెప్పాలి, అలాంటి ఒక నేషనల్ ప్రైడ్, మన రాష్ట్రానికి ఒక అభిమానం ఆయన అంటే, అలాంటి ఒక ఆర్టిస్ట్ని ఇలా ఏదో దొంగతనం చేసినట్టుగా లేకపోతే ఏదో పెద్ద క్రైమ్ చేసినట్టుగా, ఆఫ్టర్ ఆల్ ఎక్కడో వెతికి ఒకరిని పట్టుకోవడం, ఆ రీతిలో ఒకరిని గోయింగ్ డైరెక్ట్లీ టు హిస్ బెడ్రూమ్ అండ్ అరెస్టింగ్ హిమ్ ఇన్ సచ్ ఎ వే ఈస్ డెఫినెట్లీ a thing that cannot be admitted. Idi nyayam kaadu, and I feel the reason why I have called the press is I feel definitely there is a very strong conspiracy. Ante telugulo cheppalante goodaalochana correct ena aa padam goodha kutra antaru, lekapothe goodaalochana is also another word kada. The exact English word is conspiracy. Tamil la sollanonna oru sadi which is definitely being planned before to bring such a bad name for Mr. Allu Arjun sir. This is what I wanted to put forth here. Because first thing I would like to mention is, ఏ సెక్షన్లో ఆయన్ని అరెస్ట్ చేశారు? సెక్షన్ 105 ఆఫ్ భారతీయ న్యాయ సంహిత, సెక్షన్ 105. I have to read out this. Section 105 actually states, ఏం చెప్తుంది సెక్షన్ అంటే, culpable homicide not amounting to murder if act by which the death is caused is done with intention of causing death. ఈ సెక్షన్ ఎట్లా అప్లికబుల్ అవుతుందండి? సెక్షన్ 105 cannot be applicable because he definitely did not have any intention. ఒకరిని మోసం చేయాలి లేకపోతే టు కాజ్ సమ్ డెత్ ఇంటెన్షనలీ అనేది ఇట్ కెనాట్ బి యాక్సెప్టెడ్. సో సెక్షన్ 105 ఆఫ్ బిఎన్ఎస్ cannot be applied on this charge. Tarvata, the second section what I heard is section 118(1) kadandi, meer anni vini untaru. I will read out section 118(1). It is invoked when a person voluntarily causes hurt to someone using dangerous tools or methods. ఇక్కడ ఏం తప్పు చేశారు అర్జున్ గారు అనేది is my first question. అండ్ వాలంటరీలీ కాసింగ్ హర్ట్, ఎవరైనా వెళ్ళి కొట్టారా, లేకపోతే కొట్టడానికి ప్రయత్నం చేశారా, లేకపోతే దానికోసం ఏదైనా అజెండా చేశారా? అండ్ యూజింగ్ డేంజరస్ టూల్స్ ఆర్ మెథడ్స్. వాట్ వాస్ ద డేంజరస్ టూల్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ యూస్డ్? ఒక ఆవిడ అక్కడ చనిపోవడం అనేది ఇట్ ఈస్ 100% an యాక్సిడెంట్. ఇలా చాలా చోట్ల జరిగింది. దిస్ ఇస్ నాట్ ద ఫస్ట్ అండ్ ఎవర్ థింగ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ హిస్టరీ. ఎక్కువ జనాలు ఉండే ఒక చోట ఒక గుడిలో ఒక కుంభమేళా కానీ ఏదో ఒక ఇంపార్టెంట్ జాతర కానీ జరిగేటప్పుడు కూడా ఇలాంటి విషయాలు సంభవిస్తున్నాయి, అది మన అందరికీ తెలుసు. అలా ఉండేటప్పుడు సెక్షన్ 105 సెక్షన్ 118(1) ఆఫ్ భారతీయ న్యాయ సంహిత ఈ విషయంలో ఎలా అప్లికబుల్ అండి? ఒకవేళ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ట్రీటెడ్ యాజ్ అన్ యాక్సిడెంట్ అంటే దెన్ వై ఇస్ దిస్ కేస్? Then why is this FIR being filed? My question or my opinion on this is something pre-planned, for which an actor like Allu Arjun Garu is being targeted. I have to call it as an injustice, political injustice. He has fallen as a prey for political injustice. How can the state government make such a move? Our Honorable Chief Minister Revanth Reddy sir has also stated that a person like Allu Arjun, he is just a cinema person. వీళ్ళు సినిమా మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు,
సో దానికోసం డబ్బు కోసం ఇలాంటి విషయాలు కండక్ట్ చేయడం, ఇలాంటి థియేటర్కి వెళ్ళడం. మై క్వశ్చన్ ఇస్, he himself has said that he has been to Sandhya Theatre which is in Hyderabad for the past 20 years. నేను వెళ్తున్నాను, దాదాపు 30 సార్లు పైన నేను అక్కడ సినిమా చూడడానికి వెళ్ళాను అని మెన్షన్ చేశారు, అల్లు అర్జున్ గారు చెప్పారు. ఇలా ఉండే సమయంలో there could have been lot of accidents could have happened, right? Okay, one such accident has already happened. Okay, it has happened. We are feeling very 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 sorry for the deceased person. ఆవిడ చనిపోయిన ఆవిడ కోసం చాలా అందరూ, nobody is saying it is like it's okay chalenge, no we are feeling every person will feel very sorry, and we pray for that 9 years old son, her son, the deceased person's son who is admitted in the hospital. We pray for the betterment of the child to recover, and also Allu Arjun sir's family has promised to pay at least a minimum of 25 lakhs as a వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడానికి. జరిగింది ఏదో జరిగిపోయింది, బట్ దీనికి డైరెక్ట్గా అల్లు అర్జున్ గారిని బ్లేమ్ చేసి ఇది ఒక నార్మల్ అయిన ఒక సంఘటన అంటే ఓకే, బట్ వై అన్ ఎఫ్ఐఆర్ ఫర్ దిస్? వై హీ హ్యాస్ టు బి అరెస్టెడ్ యాజ్ ఇఫ్ ఏదో పెద్ద క్రైమ్ చేసినట్టుగా ఆయన బెడ్రూమ్కి వెళ్ళి ఒక క్రిమినల్ పర్సన్ లాగా ఆయన్ని అరెస్ట్ చేయడానికి ఏం అవసరం ఇక్కడ? హీ ఈజ్ నాట్ అ పర్సన్ హూ ఈస్ ట్రైంగ్ టు ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ద సొసైటీ. Anybody can spot out Allu Arjun garu. He does not have to disguise himself and go anywhere. So ala unnappudu this is definitely a conspiracy is being involved. Okay, మీరు అడగొచ్చు, ఇది మీరు ఎందుకు వచ్చి అడుగుతున్నారు, మీరు సింగర్ కదా, మీరు ఎందుకు వచ్చి అడుగుతున్నారు? సరే, ఇది రేపు నాకు కూడా జరగవచ్చు. ఇలాంటి విషయాలు జరుగుతూనే ఉంటే హౌ రూల్స్ అనేది, ఎస్ రూల్స్ ఆర్ కామన్ ఫర్ ఎవ్రీబడి, ఎస్. అల్లు అర్జున్ సార్ ప్రాణం అంటే చాలా గొప్పది, ఆవిడ ప్రాణం అంటే చాలా తక్కువ అని ఒక మాట అనవచ్చు. లెట్ మీ ఆస్క్ యూ ఎ క్వశ్చన్. ఇఫ్ ద సేమ్ థింగ్ హ్యాస్ హ్యాపెన్ టు అల్లు అర్జున్ గారు, వాట్ వుడ్ బి ద స్టాండ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్? ఆ ఒక సంఘటన జరిగిన చోటలో ఒకవేళ ఆవిడకి జరిగిన ఆ విషయం, ఒకవేళ గనక ఆడియన్స్లో ఏదో ఒకటి చేసి, అలాంటి చాలా విషయాలు జరుగుతున్నాయి కదా సార్. ఒక ఆర్టిస్ట్, ఒక సెలబ్రిటీ వెళ్తూ ఉంటే అమ్మాయిలంటే చేతుల్ని నొక్కడం, గాజులు, నాకే ఇది కొన్నిసార్లు జరిగింది, చేతిని నొక్కేస్తారు, గాజులు బ్రేక్ అయిపోతాయి. ఐ స్టార్టెడ్ బ్లీడింగ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ మై హ్యాండ్, రక్తం కూడా వచ్చేసింది. అలాంటి విషయాలు కూడా జరుగుతున్నాయి. ఒకవేళ గనక అల్లు అర్జున్ గారికి జనాలు వల్ల ఏదైనా జరిగి ఉంటే who is going to be responsible? Definitely not, the government is not going to take responsible, right? మన సీఎం గారు కానీ, ఎక్స్ సీఎం గారు కానీ, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్ తెలంగాణ, ఈవెన్ ఇన్ తమిళనాడు, ఇలాంటి ట్రాజిడీ విషయాలు కొన్ని జరిగినాయి. జరిగినప్పుడు the government cannot take, the government did not take complete responsibility on it because it is treated as an accident. ఇలా జరిగింది, మేము రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద థియేటర్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ద పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మస్ట్, దే ఆర్ ద పీపుల్ హూ మస్ట్ హ్యావ్ టేకన్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ కరెక్ట్లీ. సార్, అల్లు అర్జున్ గారు వచ్చారంటే ఫ్యాన్స్ని చూడడానికి, హాయ్ చెప్పడానికి, పుష్ప అంటే ఫైర్, ఫ్లవర్ కాదు ఫైర్ అని ఆ డైలాగ్ చెప్పడం మీద, బికాజ్ హీఈస్ అన్ యాక్టర్, ఆయన దాని మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. నేను ఒక సింగర్, నేను పాడబోతున్నానంటే మైక్ సరిగా పనిచేస్తుందా, పాడేది జనాలకి వినిపిస్తుందా, మనం శృతి తాళంతో నేర్చుకున్న విషయాన్ని కరెక్ట్గా పాడుతున్నామా లేదా, దీని మీదే కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది. బాకీ విషయాల మీద ఎట్లా కాన్సన్ట్రేషన్ ఎవరికి చేయాలి, దానికోసం ఒక్కొక్కరికి ఉన్నారు. రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే ఓన్లీ పోలీస్, ఓన్లీ ద లా డిపార్ట్మెంట్, ఓన్లీ దే మస్ట్ హ్యావ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది కాదు. రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే మన ఒక్కొక్కరికి అన్ని విధానంలో రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉన్నాయి. So this is what I wanted to convey, that there is definitely a conspiracy, because ఇది ఒకవేళ సంఘటన, ఇది just an accident అని ట్రీట్ చేసి ఉంటే గనక, then why this complaint is being raised upon Mr. Allu Arjun garu? That's my question. So I also belong to the film fraternity. I was a playback singer right from the age of 5, and I have been in this industry for more than 35 years. I have been as a child artist, I have been as a dubbing artist.